Please mention your roll numbers in the chat box. Hello. Hello. Yes, sir.
Let us start chapter number 2. Yes, sir. The name of the chapter is control structures, or we can call it as control statements also. Instead of structure, we can call it as statement also. So control statements or control structure, we will understand from unit number 2. Okay. Hello. So student, those who have joined late, okay, please mention your roll numbers in the chat box. Out of 38, I know only I'm finding 32 responses. Hello. Let us start. Hello. Yes, sir. Here, unit number 1, where we understood an introductory part of programming for problem solving. Now unit number 2, where we will start an understanding control structures or control statements. So in unit number 1, and we understood algorithm, flowchart. Okay, these are the problem solving techniques we have learned. Okay, now programs also, how to write programs, that also we have seen. Small programs to calculate area of circle, to calculate perimeter of rectangle. Okay, circumference of circle. Suppose I wanted to find out simple interest, so how we can find out simple interest, maturity amount, and so small programs how to write, and whatever programs we have seen in unit number 1. So all programs, if carefully will observe, and where we used sequential type of statements. So let us understand C statements, then we will move towards control structures or control statements. I am sharing my screen. Whiteboard, and whiteboard this the hello. Yes. Yes, sir. Here C statements. Here I will write C statements. We can classify into two basic categories. So here I will write sequential. Sequential C statements and control statements. समझ लगा? हेलो. काय अडचण? sequential C statements म्हणू आपण, control C statements. Okay? Hello. Yes, sir. So C statements, C म्हणजे C language, ठीक आहे. C statements are further we can classify and basically into basic two types: sequential C statements and control C statements. So sequential C statements in unit number 1, chapter number 1, where we have written small programs to calculate area of circle, to calculate perimeter of rectangle, such small programs where we are finding out, and with the help of certain mathematical formulae we are using, and certain steps, certain sequence we are following according to our algorithm or flowchart. Certain instructions we are writing, machine will execute, and it will display, and a machine will display a certain desired output. So these type of statements where simple programs we have written, sequence we are following, algorithm we are following. So these statements are called as sequential C type of statements, where in unit number 1 we have written certain programs. समझ लगा? Hello. Yes, sir. युनिट नंबर 1 मध्ये जे काय प्रोग्राम बघितले आपण, ते सगळे सिक्वेन्शियल सी स्टेटमेंट्स वापरले. ऍक्च्युअली सिक्वेन्शियल सी स्टेटमेंट्स वी युज्ड इन unit number 1. Now let us try to understand what is meant by control C statements. So control C statements are further we can classify into two types.
And before understanding classification of control C statements, from the name itself, what is the meaning of control? We can regulate. Yes. Hello. Yes, sir. Control means we can regulate. Regulation is possible with the help of C statements. Such C statements, we can call them as control C statements. But in case of sequential C statements, what happened? Suppose you have written one program. Let us consider you have written one program, and in that program, how many instructions we have written? 10 instructions you have written. So all these 10 instructions will be executed one by one, and therefore we are calling it as sequential C statements. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपला जसा सिक्वेन्स आहे इन्स्ट्रक्शन्स लिहिलेला त्या सिक्वेन्सनीच एक्झिक्यूट होणार, त्याला सिक्वेन्शियल सी स्टेटमेंट्स म्हणायचं. बट another type of C statements where control C statements now will be learning, understanding, where certain statements you can skip, you don't want to execute. Suppose some of the statements you don't want to execute, sometimes you want to execute, sometimes you don't want to execute. In such kind of situations, in such kind of cases, we can use control C statements. सगळेच 10च्या 10 स्टेटमेंट्स आय डोंट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट. ओके, समटाइम्स I want to execute only 5 statements or 4 statements or 6 statements, and 4 statements I don't want to execute. In such cases, we can use control C statements. It means with the help of control C statements, we can execute our program according to the logical conditions. If logical condition will remain true, then certain statements will be executed. If logical condition is not remaining true, it will be skipping and certain uh, some of the or few of the statements from your C program. Entire C program will not be executed. In this way, control C statements we are using. काय अडचण? Hello. No, sir. So control C statements further we can classify into two types: decision control statements and looping control statements. Okay, now we'll understand what is meant by decision control statement and looping control statement. Decision control statement are the statements, okay, कसले ते control statement. Decision statements are control C statements असं म्हणू आपण, which are helping us to take proper decision with the help of logical conditions. Sometimes you can use one single logical condition, sometimes you can use combination of logical conditions. If you are using single logical condition, you can use relational operator. If suppose you are using more than one logical conditions together in one as a one condition, okay, in that case you can use logical operators. Relational operators are helping us to write single logical condition. Logical operators are helping us to write more than one logical conditions together, and that logical condition will be determined by the computer with the help of logical unit and logical unit. And if logical condition remains true, certain statements will be executed, otherwise these statements will not be executed. For example, let us understand, and इकडे एक program लिहिला असं समजा, and 10 statements we have written. Okay, I don't want to execute all these 10 statements. In some of the cases I wanted to execute, in some of the cases I don't want to execute. In such cases, what we can do, we can use decision control statements. For example, here I will write an decision by using diamond. For example, logical condition I will mention here, LCN logical condition. 3 statements झाल्यानंतर logical condition will be evaluated, and if this logical condition remains true, and then directly what will happen, ही जी statement number 4 आहे ना, 4 5 6 7, समजा हे एवढे statements पर्यंत इथून चालू होणार, इथून चालू होणार इथपर्यंत. किती स्टेटमेंट झाले? 3 झाले. 4 5 6 7.
these 7 statements will be executed if logical condition remains true. आणि जर फॉल्स असेल तर डायरेक्ट तो पुढच्या स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करणार. म्हणजे इथे एफ लिहितो मी. समजतं का बघा. हॅलो, डिसिजन कंट्रोल. Yes, sir. So this is the example of decision control statement, where what will happen, first of all, first 3 statements will be executed. After executing these first 3 statements, 1 2 3 म्हणू शकता तुम्ही, and immediately what will happen, logical condition is the next thing, and with the help of control C statements we can write, okay, or decision control statement we can write logical condition. And if logical condition will remain true, then only what will happen, these 4 statements will be executed. हे 4 statements. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो. Yes, sir. जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तरच हे 4 स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होणार. अदरवाइज इफ लॉजिकल कंडिशन इज नॉट रिमेनिंग ट्रू, सिम्पली मशीन विल स्किप ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स. नाउ हियर वी आर नॉट यूजिंग single line comment, multiple line comment. With the help of logical condition we are executing certain statements, or we can skip, and if logical condition will not remain true, it will go to statement number किती येणार, 4 5 6 7 8, and directly it will jump towards statement number 8. If logical condition will remain false, directly control of the computer will jump directly towards statement number 8, and remaining statements, remaining instructions will be executed. समजलं का? This is the decision control statement. Hello. Yes, sir. कोण सांगेल एकदा? डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट कसं एक्झिक्यूट होतं, काय होतं, सिक्वेन्शियल टाइप ऑफ सी स्टेटमेंट्स म्हणजे काय? फटाफट, फास्ट. हॅलो, सांगा. हॅलो, कोण सांगेल? कसं एक्झिक्यूट होणार हे कंट्रोल स्टेटमेंट्स? हॅलो, सिक्वेन्शियल सी स्टेटमेंट म्हणजे कसले? हॅलो, सिक्वेन्सने एक्झिक्यूट होणार. हा, म्हणजे जेवढे स्टेटमेंट्स लिहिलेत, लक्षात घ्या ना, जेवढे स्टेटमेंट्स लिहिले तेवढे सगळे एक्झिक्यूट होणार, सिक्वेन्सने एक्झिक्यूट होणार. येस. येस सर. डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स किंवा कंट्रोल स्टेटमेंट्स हे कशासाठी? You don't want to execute all those statements according to the sequence. In sequential type of statements, there is limitation. Whatever instructions will be giving, and all those instructions will be executed. But sometimes with the help of certain logical conditions, we don't want to execute certain instructions. आपण तिकडे बघितलं आहे ना, लॉजिकल कंडिशन जर ट्रू झाली तर सर्टन पाथ वी विल हॅव टू फॉलो. ट्रू झाल्यानंतर काहीतरी व्हायला पाहिजे, फॉल्स झाल्यानंतर काहीतरी व्हायला पाहिजे. सो इन सच केसेस डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स अँड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इन जनरल कंट्रोल सी स्टेटमेंट्स विल हेल्प अस. ओके. Yes, sir. सो डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट समजलं असं समजून बरं का मी पुढे जातोय ना लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स कडे. लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स are the statements which are helping us to execute and certain statements again and again.
काही वेळेस बघा ना, काही ऍक्टिव्हिटी, काही इन्स्ट्रक्शन्स ह्या सारख्या सारख्या एक्झिक्यूट होत गेल्या पाहिजेत. त्या ठिकाणी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स विल हेल्प अस. फॉर एक्झाम्पल सपोज दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, लिहू आपण इकडे स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7. So statement number 4, 5, 6, and 7. These 4 statements I wanted to execute again and again. Statement number 8, statement number 9. Okay, such kind of program you have written where statement number 4, 5, 6, 7. These 4 statements I wanted to execute again and again. To execute certain statements again and again repetitively, we can use hexagon. Already we have seen and flowchart मध्ये शिकलो आपण. Hexagon कशासाठी हो? Looping control statements. Yes. Hello. Yes, sir. So certain statements, if you wanted to execute again and again, so looping control statements, for looping control statement we can use an hexagon, and here you can mention your logical condition. And if logical condition will remain true, here I will write T for true, and then what will happen? Statement number 4, 5, 6, 7 will be executed. After executing all these statements, after executing statement number 7, see here, what will happen? Again, it will go and back to the logical condition. Again, logical condition is tested. If logical condition remains true, it will further execute statement number 4, 5, 6, 7. After executing statement number 7, immediately again it will go to a logical condition. Again, logical condition will be tested. If logical condition remains true, again further statement number 4, 5, 6, 7 will be executed. He also execute होत राहणार, ठीक आहे, until and unless this logical condition will become false. ज्या वेळेस ही लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार, त्यावेळेस तो स्टेटमेंट नंबर 8 एक्झिक्यूट करायला पुढे जाणार. हियर आय विल राइट हियर. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Hello. Looping control statements are the statements which are helping us to execute certain instructions or commands or statements from our program again and again. Repetitively, if you wanted to execute certain statements from your program, looping control statements are helping us. समजलं का दोन्हीमध्ये फरक? In decision control statement, statements will be executed only for one time. Logical condition true असेल तर ते एकदाच execute होणार. Statement number 1, 2, 3. इथे आपण 4, 5, 6 आणि 7. नंतर हे 8 आहे. हे 9. In case of decision control statement, what happens if logical condition बघा ना परत एकदा. If logical condition remains true after statement number 3, after instruction number 3, logical condition is tested. If logical condition remains true, it will start executing statement number 4, 5, 6, and 7. And after executing statement number 7, it will execute statement number 8. It will execute statement number 9. हा पहिला पाथ झाला, ठीक आहे, जर लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली तर. For second kind of execution of decision control statement, statement number 1, 2, 3 will be executed. Logical condition will be tested. If logical condition remains false, directly control of the computer will jump from statement number 3 to statement number 8. इकडे बघा आणि ह्याच्यासारखं. And directly it will execute statement number 8 and 9. And program will be execution of program will be stopped. इकडे प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन थांबणार. म्हणजे लॉजिकल डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये एकदाच एक्झिक्युशन होतं, लक्षात घ्या. इन केस ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, certain statements like here and in this case statement number 4, 5, 6, 7, these statements will be executed again and again. To execute certain statements again and again, we are using looping control statement. What is the similarity between decision control and looping control statement? Hello.
हॅलो, व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी? हॅलो, काय दिसते का सिमिलॅरिटी? हा, नो सर. दिसत नाही. लॉजिकल कंडिशन वापरले का दोन्ही स्टेटमेंट मध्ये? नो सर. Only that is the similarity. It means control C statements if you wanted to use in your program. So logical conditions you will have to write. Appropriate logical conditions you will have to write. In case of sequential C statements, we haven't used, we should not supposed to use. We should not supposed to use logical conditions. तिकडे आपण वापरले नाहीत, because all statements which we have written, okay, in the programs by using sequential C statements, all statements we wanted to execute, because of which we haven't used logical conditions. But in case of control C statements, decision control statements and looping control statement, for both statements we will have to write logical condition. Again, what is the difference between decision and looping control statement? In case of decision control statement, program will be executed only for one time. But in case of looping control statements, program will be executed, okay, again and again. That is the difference. Okay, code will be executed again and again. Instructions or commands which you have written will be executed again and again, provided your logical condition should remain for few iterations. इटरेशन शब्द ऐकला का? इटरेशन्स. एखादी गोष्ट सारखी सारखी होत असेल तर त्याला इटरेशन म्हणतात. लक्षात घ्या. समजा तुम्ही तुमचे काही फर्स्ट इयरचे राहिलेले सब्जेक्ट एकाच स्ट्रोक मध्ये जर काढले असतील, पहिल्यांदा एक्झाम झाली आणि तुमचे सगळे सब्जेक्ट निघले, तर ते फर्स्ट इटरेशन मध्ये तुमचे सगळे सब्जेक्ट निघले. काही विद्यार्थी असे असणार आहेत तिकडे ज्यांना 4-5 इटरेशन्स लागणार आहेत. लक्षात घ्या. 4 to 5 times, okay, he or she will be appearing for same kind of exam, FY BTech part 1. मग ते इटरेशन्स आले. लक्षात घ्या. एक छोटस एक्झाम्पल जिकडे इटरेशन समजून घेतोय आपण. बघा, अजून अशी काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत का हो जिकडे सारखे सारखे इटरेशन्स लागतात? हॅलो, एक्झामचं एक एक्झाम्पल झालं आहे. एक्झाम इज दी वन ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स और इटरेशन्स. अजून दुसरं काय एक्झाम्पल आहे का? हॅलो, तुमच्या दिवसभराच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघा आहे ना, तुम्ही जर 3 वेळा आहे ना जेवत असाल तर ते पण काय झालं, इटरेशन्स आहेत ते. हॅलो, एम आय राईट? नवीन दिवस उजडला आहे ना, नवीन दिवस उजाडला तिकडे, तर तुम्ही त्या जो काही 24 तास आहेत त्या 24 तासामध्ये जेवण करणे ही ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती 2 ते 3 वेळा तुम्ही एक्झिक्यूट करणार आहात. येस? हॅलो, येस सर. विचार करा. मग तिकडे पण एक लॉजिकल कंडिशन आहे. जर भूक लागली असेल तरच तुम्ही जेवणार आहात. भूक लागल्यानंतरच जेवण करणे ही ऍक्टिव्हिटी. बघा ना, लॉजिकल कंडिशन काय आहे की भूक लागली, येस, कंडिशन ट्रू झाली तर जेवण करणे ही ऍक्टिव्हिटी आहे ती एक्झिक्यूट होणार. लॉजिकल कंडिशन काय आहे? भूक लागली आहे का, येस ऑर नो, ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू असेल तर मग जेवण करणे, फॉल्स असेल तर नाही करणे. बघा. हॅलो, येस सर. अजून काय आहे का अशी ऍक्टिव्हिटी? बघा, रिपिटेटिव्हली एक्झिक्यूट होतात. तुमचा अँड्रॉइड मोबाईल घेतला, तिकडे अलार्मचा एक फंक्शन असतो तिकडे. येस, फंक्शनॅलिटी आहे अलार्म. अलार्म काय म्हणतो बघा ना, अलार्म लावतो आपण सकाळी उठण्यासाठी. तो एकदाच जर सेट केला आहे, एकदाच जर परमनंट सेट केला फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, आणि जर तुम्ही सकाळी 2ला किंवा 3ला वगैरे उठत असाल तर तिकडे बरोबर 2-3 वाजल्यानंतर अकॉर्डिंग टू युअर सेटिंग ऑफ युअर अलार्म, अकॉर्डिंगली व्हॉट विल हॅपन, अलार्म वाजतो तिकडे त्याच दिवशी
त्याच दिवशी नाही ना, दररोज दररोज आहे ना त्या टायमिंगला. येस, Yes, sir. एकदा सेट केलेलं आहे ते, पण दररोज सकाळी 3 वाजता 2 वाजता वाजणार तो. आपले बघा आहे ना ऍक्टिव्हिटी ती ऑटोमॅटिक एक्झिक्यूट होतं. येस, अजून काय एखादा एक्झाम्पल? हॅलो. आपलं टाइम टेबल. हा, आपलं टाइम टेबल. बरोबर आहे, पण कधी कधी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द फॅकल्टीज load gets adjusted. And now today's example you can consider Dr. MM Avtade madam. She is not available because of her unavailability. I am conducting this session. Yes, mostly होतं ते टाइम टेबल फॉलो होतं बरोबर, त्या टायमिंगला लेक्चर स्टार्ट होतात. But as here humans are working, because of which sometimes what will happen, there will be sometimes there will be some kind of flexibility. एक्झॅक्ट 9:30 ला लेक्चर चालू व्हायला पाहिजे, कधी कधी 5 मिनिट डिले होऊ शकतो. येस, बिकॉज ह्युमन्स आर वर्किंग ओव्हर हिअर. मशीन जर वर्क करत असतील तर ते बरोबर त्या फिक्स त्या टायमिंगलाच एक्झॅक्ट विदाउट एनी. बघा ना, मशीनला काय दुसरं काय नसतं तिकडे. बट ऍज अ ह्युमन बिईंग देर विल बी सम काइंड ऑफ ओव्हरलॅपिंग. Some activities you will be performing, and unfortunately what happens, you will forget the things. Forgetting is possible and with the help of human beings, but it is not possible with machines. Yes, hello. Yes, sir. बघा ना, शेतकरी शेतामध्ये काही लावतो तिकडे आहे ना 3 महिने 4 महिन्यासाठी समजा. मग तिकडे कंडिशन असते, पीक व्यवस्थित आलं तर मग पुढची स्टेप होते कुठली, कापणी म्हणा, काय म्हणणार बघा. हॅलो, कट करणे आहे. ऊस लावला तिकडे, बघा ना किती दिवसांनी ऊस येतं माहित नाही मला एक्झॅक्ट. 3-4 महिन्यांनी समजा, किंवा 5 महिन्यांनी, किंवा 8 महिन्यांनी, किंवा 1 वर्षांनी, माहित नाही. कधी कटिंग करायला लागते त्याचे. येस, मग लॉजिकल कंडिशन काय आहे की व्यवस्थित आलं तिकडे पीक तरच पुढची प्रोसेस होणार आहे ना कटिंगची. जर तिकडे लॉजिकल कंडिशन फॉल झाली म्हणजे तुम्ही लावलेलं सगळं जे काय आहे ना शेतामध्ये, आणि तिथं जर तुमचं काय खत पाणी कमी पडलं तिकडे आणि जळून गेलाय ना तिकडे शेत, तर मग पुढची प्रोसेस होईल का हो, पुढची ऍक्टिव्हिटी? विचार करा. मग पहिलं पीक घेतलंय ना, 3 महिन्याने पीक घेतलंय ना, परतच्या वेळेस दुसरं पीक घेणार तुम्ही, तिसरं पीक घेणार, असं 1 वर्ष घेतलं. परत पुढच्या वर्षी काय करणार, वेगवेगळे पीक वेगवेगळ्या टप्प्याने घेऊ शकतो आपण. मग ही जी काय आहे ना, बघा आहे ना, शेतकरी एकच जमीन सारखी सारखी वापरतोय तो आहे. मग तिथे पण काय आहे, रिपिटेटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज केल्या जातात एका शेतामध्ये. येस, हॅलो, विचार करा. येस सर. असं आहे का एकदा एक शेत वापरलं परत ते शेत नाही वापरायचं, चला दुसरं शेत वापरायचं, असं शक्य नाही. येस, so sometimes and most of the times practically also you will get many such examples where we will have to use same kind of resources again and again, and if you will be using same kind of resources again and again, it means you are using कसलं ते लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिकडे त्याच गोष्टी परत परत वापरतो आपण. येस, येस सर. समजलं का? बघा आहे ना, सी स्टेटमेंट्स. मग आता आपण ऍक्च्युअली डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट पहिल्यांदा समजून घेतोय, नंतर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कडे जातोय. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड बोथ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सी स्टेटमेंट्स. नाउ आउट ऑफ विच देर आर, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड एक्झाम्पल्स ऑफ डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. त्याच्यामध्ये मग आपल्या सिलेबस मध्ये इफ स्टेटमेंट आहे, जे डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट आहे. परत इफ एल्स आहे सेकंड, इफ एल्स हे दुसरं आहे. हे एल आहे बरं का, चुकलं थोडस काय बघा. If else, okay, this is second decision control statement. Then nested if else, nested if else हे तिसरं एक्झाम्पल आहे डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंटचं. नंतर एल्स इफ लॅडर पुढचं, हे सगळे बघणार आहोत आपण. ठीक आहे, एल्स इफ लॅडर, लॅडर म्हणजे शिडी.
LADDER आणि शेवट जे आहे स्विच केस. So all these examples are coming under this decision control statement. समजलं का? If, else if, okay, nested if else if ladder and switch case. All these 4-5 examples you can consider which are part of a decision control statement. एकदाच एक्झिक्यूट करायला मदत करणार ते, पण ते एक्झिक्यूट होण्यासाठी व्हॉट इज रिक्वायर्ड, लॉजिकल कंडिशन काय असली पाहिजे, ट्रू असली पाहिजे. ओके. Hello. Yes, sir. And looping control statements, there are 3 examples of looping control statement. जे 3 बघणार आपण, इकडे लिहितोय मी. पहिलं while घेऊ आपण, ठीक आहे. while, 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 नंतर सेकंड for, आणि तिसरं do while. do while. ओके. हे 3 जे आहेत ते लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आहेत, जिकडे certain statements again and again if you wanted to execute, so you can use while, for and do while, and as per the logical condition, if you wanted to execute your code or some of the instructions, then you can use decision control statement. हे एवढे समजलं का? हॅलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपण डायरेक्ट आता जातो इकडे. कसं लिहिलं जातं बघा ना. अल्ट F. टाइम किती राहिला बघा ना. किती वेळ आहे अजून आपल्याकडे? अर्धा तास आहे. येस. Yes, sir. नवीन फाईल उघडली मी. ठीक आहे. F21.c आणि इथे लिहू आपण AC प्रोग्राम टू अंडरस्टँड, ठीक आहे, डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. त्यातलं कुठलं पहिलं? इफ स्टेटमेंट. काय अडचण? इफ स्टेटमेंट. टू अंडरस्टँड इफ स्टेटमेंट, सिंटॅक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज बाय हार्ट दी सिंटॅक्स. ठीक आहे. आतापर्यंत जेवढे काही सिंटॅक्स आपण बघितले ते सगळे सिंटॅक्स पाठ करा. प्रोग्राम पाठ करू नका. प्रोग्राम जर पाठ करत बसला तर तिकडे समजणार नाही, पाठ होणार नाहीत. लाखो करोडो प्रोग्राम्स असतात, लक्षात घ्या. सिंटॅक्स पाठ करणं हे गरजेचं आहे. इंग्लिश लँग्वेजचा पण तिकडे बघा ना, ग्रामर थोडंसं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर सगळं पाठ करत बसला तर शक्य आहे का एवढं सगळं इंग्लिश पाठ करणं? कितीतरी लिटरेचर आहे, कितीतरी बुक्स आहेत. येस. हॅलो. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. आणि सिंटॅक्स इकडे लिहू आपण. सिंटॅक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट कसा बघा. इथे स्टेटमेंट 1 म्हणलं मी, नंतर इफ हे कीवर्ड आहे, देन राउंड ब्रॅकेट्स, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट. This is the body end. Opening and closing curly bracket represent start and end of the body for if statement. If statement इथून चालू झालं. हे जे आहे opening curly bracket represent start of the if statement and closing curly bracket represents end of the if statement. ह्याला बॉडी पण असं म्हणू आपण. बॉडी ऑफ द if statement ही सगळी बॉडी झाली. and inside the body you can mention certain statements which you wanted to execute if logical condition remains true. Here I will write logical. इथे logical condition लिहिली जाते. समजलं का? हॅलो. Here we will write and Yes, sir. statement 2, statement 3, असे किती पण स्टेटमेंट त्या बॉडी मध्ये लिहू शकतो आपण. स्टेटमेंट समजण्यासाठी मी 3 स्टेटमेंट लिहिलेले आहेत. नंतर त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर आहे स्टेटमेंट 5. सो लेट अस कन्सिडर दिस इज द सिंटॅक्स and please by heart the syntax. This is the syntax for if statement. Here you should not supposed to use semicolon. That care you should take. आणि इकडे सेमिकोलन लिहायचं नाही. का लिहायचं नाही ते सांगेन मी. सिंटॅक्स मध्येच तो नाही आहे. So here in this way you can write syntax. This is the syntax for if statement, which is decision control statement. Now what happens here? And हे सगळं कशामध्ये असतं? मेन फंक्शन मध्ये असतं. यस. मेन फंक्शनच्या आतमधला हा सिंटॅक्स लिहिलाय आपण. ते बाकीचं जे स्ट्रक्चर आहे ते सगळं तसं स्ट्रक्चर राहतं. हॅश इन्क्लूड stdio.h, conio.h, void main, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट. आणि मग त्या ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट मध्ये हे ऍक्च्युअली कोड आहे आपला. हा सिंटॅक्स आहे. जिकडे तुम्हाला इफ स्टेटमेंट वापरायचं तिकडे आपण लिहू शकणार. येस. हॅलो.
Yes, sir. Yes, sir. सुरुवातीला काय होणार, असा जर सिंटॅक्स असेल तर तिकडे इनिशियली स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी एक्झिक्युटेड. येस. Yes, sir. Then control of the computer will come to if statement and it will check this logical condition. If this logical condition will remain true, which is associated with this if statement, if it remains true, then machine will execute and machine will start executing entire body. इथून बॉडी चालू झाली, ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू असली तरच तो बॉडीच्या आतमध्ये येणार. स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी एक्झिक्युटेड, then statement number 3 will be executed, statement number 4 will be executed, and this is the curly bracket which represents end of the body for if statement. इकडे if statement ची बॉडी एंड होणार, एंड झाल्यानंतर तो स्टेटमेंट नंबर रिमेनिंग जे काय असतील कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर जे काय स्टेटमेंट्स असतील पुढचे ते सगळे स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट होणार आणि फर्दर इट विल एक्झिक्यूट इन स्टेटमेंट नंबर 5. इन दिस वे entire syntax gets executed. कधी पण हे when logical condition of if statement remains true. काय अडचण? हॅलो हॅलो. No, sir. हा, आता एक अशी पॉसिबिलिटी जिकडे लॉजिकल कंडिशन फॉल्स होणार, मग तिकडे कसं एक्झिक्युशन होणार बघा. Initially, statement number 1 will be executed, then logical condition for if statement will be evaluated. If it remains false, direct कुठे जाणार होतं? स्टेटमेंट नंबर 5 कडे. स्टेटमेंट नंबर 5 कडे. If logical condition of if statement remains false, control of the computer will directly jump towards statement number 5. त्या पूर्ण बॉडीचा विचार नाही करत तो, एंटायर बॉडी गेट्स स्किप and directly it will jump towards and statement number 5 and statement number 5 gets executed. समजलं का? हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. मग माझा एक क्वेश्चन आहे, आन्सर सांगा पटदिशीन. लॉजिकल कंडिशन ट्रू राहिली तर काय होणार? Statement 2, 3, 4 executed. फक्त स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 एक्झिक्यूट नाही होणार. विचार करा की तिकडे स्टेटमेंट नंबर 1 पण एक्झिक्यूट होणार, मेन फंक्शन मध्ये आहे तिकडे. स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 and statement number 5. All statements will be executed when logical condition of if statement remains true. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Now second possibility, logical condition of if statement remains false. What will happen? सांगा. लॉजिकल कंडिशन फॉल्स झाली काय होणार सांगा की. Statement 1 and statement 5 execute होणार. हाँ, statement number 1 and statement number 5, only 2 statements will be executed. Rest of the statements will not be executed, which are present in the body of the if statement. Yes? समजलं का? Yes, sir. स्टेटमेंट समजलं का? इकडे if statement संपला आपला आहे. त्याचा एक प्रोग्राम बघतोय आपण आणि पुढे जातोय आता बघा. hash include stdio.h hash include conio.h void main. Without main function program will not be executed. Opening and closing curly bracket for main function. CLR SCR get ch. Between CLR SCR and get ch we can write our code. बघा कसं लिहिलं बघा ना. इंट इंटिजर टाइपचा आहे ना एक व्हेरिएबल घेतला, ए नाव दिलं त्या व्हेरिएबलला. अँड हिअर आय विल राईट ओके प्रिंट एफ. एक सुरुवातीला मेसेज जो आपला स्टेटमेंट काहीतरी असेल त्याला वेलकम म्हणलं बघा. नंतर इफ इथे लॉजिकल कंडिशन लिहायचे. दिस इज द सिंटॅक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. अँड इफ यू ऑब्झर्व इफ इज कीवर्ड. येस, पांढरा कलर जिकडे येतो तिकडे कीवर्ड म्हणतात त्याला. इंट, इफ, वॉइड, जिकडे जिकडे व्हाईट कलर येतात तशा शब्दाला काय म्हणतोय आपण? कीवर्ड असं म्हणतोय. हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड, प्री डिफाइंड वर्ड्स फॉर द मशीन or computer. And after this, in the round bracket, we are mentioning our logical condition. And before mentioning logical condition, see here, value of a, या if statement च्या आधी मी दिली आहे ना मशीनला 10 अशी व्हॅल्यू दिली आहे.
नाव आय कॅन राईट लॉजिकल कंडिशन ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10 असं लिहिलं मी. ठीक आहे. ट्रू ऑर फॉल्स? True. ट्रू आहे. इथे दोन कंडिशन्स आहेत लक्षात घ्या आहे ना. वेन यू आर कन्सिडरिंग ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, याचं मिनिंग काय असतंय? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू म्हणजे दोन कंडिशनचं कॉम्बिनेशन इकडे ए इज ग्रेटर दॅन 10 और ए इज इक्वल टू 10. हॅलो, greater than or equal to, this is the relational operator. This relational operator, when you will be using, actually it is combination of two conditions. A is greater than 10 or A is equal to 10. त्याच्यामुळे त्याला आपण A is greater than or equal to 10 असं म्हणताना पण म्हणतोय, पण ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये दोन कंडिशन्स असतात. A हे 10 पेक्षा मोठं नाहीये, लक्षात घ्या. A हे 10 बरोबर आहे. त्याच्यामुळे सेकंड लॉजिकल कंडिशन त्यातला छोटासा पार्ट जो आहे तो ट्रू राहिल्यामुळे सगळी लॉजिकल कंडिशन जी काही लिहिली गेली इफ ची ही ट्रू राहणार आहे ह्या केसमध्ये. येस Yes, sir. नाउ हियर आय विल राइट if this logical condition remains true, what kind of statements I wanted to execute, those statements I can mention between this body. This is the body of if statement. त्या बॉडी मध्ये जे काय आपण लिहिणार ते सगळे एक्झिक्यूट होणार. लिहूया आपण इकडे काहीतरी लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू. ठीक आहे. अजून एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करू आपण. /n बॉडी आहे ना, बॉडी ऑफ इफ काय म्हणणार गेट्स एक्झिक्युटेड. त्याच्यामुळे बॉडी ऑफ इफ आहे ना गेट्स एक्झिक्युटेड, इफ ची बॉडी एक्झिक्यूट होणार आहे. आणि ह्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर गेट्सच्या वरती आहे एक वेगळं स्टेटमेंट लिहितोय आपण काहीतरी. थँक्यू म्हणून लिहू आपण. बघा, थँक्यू. सांगा काय होणार हो, काय काय एक्झिक्यूट होणार? आउटपुट स्क्रीनवर काय काय दिसणार? हॅलो फास्ट. वेलकम. ए इज ग्रेटर दॅन 10 ही कंडिशन ट्रू असल्यामुळे लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू हा पण मेसेज दिसणार. बॉडी ऑफ इफ गेट्स एक्झिक्युटेड हे पण दिसणार. थँक्यू पण दिसणार. येस. हॅलो. Yes, sir. एक्झिक्यूट करतोय बघा. वेलकम, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू, बॉडी ऑफ इफ गेट्स एक्झिक्युटेड, थँक्यू. येस. Yes, sir. Yes, sir. आता काय केलं बघा, ह्याला मी कमेंट पास केलं म्हणजे हे एक्झिक्यूट नाही होणार. आणि ही जी कंडिशन आहे ती कॉपी केली, कंट्रोल इन्सर्ट, शिफ्ट इन्सर्ट, पेस्ट. आणि कंडिशन जी काय ट्रू होती ती फॉल्स करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रू आहे का फॉल्स आहे आता? हॅलो. False. 10 हे 10 पेक्षा मोठा आहे ही कंडिशन फॉल्स आहे, लक्षात घ्या ना. 10 हे 10 बरोबर आहे हे ट्रू आहे. 10 हे 10 पेक्षा मोठं हे असं आपण कम्पेअर नाही करू शकत, कारण की 10 पण 10 बरोबरच आहे ऍक्च्युली. 10 आणि 10 बघा काय म्हणून झाला. 10 हे 10 पेक्षा मोठे हे फॉल्स आहे, लक्षात घ्या. फॉल्स जर असेल तर कुठले दोन स्टेटमेंट स्किप करणार तो? हॅलो. Welcome and thank you. Output screen वर दिसणार. कुठले दोन स्टेटमेंट स्किप करणार तो? Logical conditions remain. Logical condition. म्हणजे ही बॉडी स्किप करणार तो जर कंडिशन फॉल्स झाली. येस. Yes, sir. Yes, sir. एवढं एक्झिक्यूट करण्याचं सोडून देणार तो. इथं लॉजिकल कंडिशन चेक केल्यानंतर ही फॉल्स झाली की डायरेक्ट तो कुठे जम्प मारणार? पुढच्या स्टेटमेंटकडे. येस. Yes, sir. वेलकम, थँक्यू एवढंच दिसणार. मी एक्झिक्यूट करतोय बघा, आहे ना, समजतंय का? हॅलो. ओके. Yes, sir. समजलं का? बघा आता हे जे एक्झिक्युशन आहे ना स्टेप बाय स्टेप कसं होतं ना, समजून कसं घ्यायचं बघा. जर तुम्ही लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप वापरत असेल तर F7 इज द फंक्शनल की फ्रॉम युअर कीबोर्ड दॅट यू कॅन प्रेस इट. युअर प्रोग्राम गेट्स एक्झिक्युटेड अँड स्टेप बाय स्टेप. F7 की कीबोर्ड वरची प्रेस केल्यानंतर आपला जो काही प्रोग्राम आहे तो स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्यूट होतो. आता बघा ना, मी इकडे प्रेस करतोय, तुमच्याकडे ते काय बघा लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप नाही असं समजू आपण. आणि इकडे मी फक्त दाखवतो तुम्हाला, समजून घ्या ना. F7 की मी प्रेस करतोय. F7 की प्रेस केल्या आहे ना स्क्रीनवर काय दिसतं सांगायचंय मला.
काय दिसलो? एक व्हाईटिश ग्रीन कलरचं काहीतरी लाईन आले का? व्हाईट मॅन पशी आहे तिथे. हॅलो, Yes, sir. जसं मी F7 की प्रेस केली तसं प्रोग्राम हा स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन व्हायला स्टार्ट झालाय. ऑलवेज एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम गेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द मेन फंक्शन. त्याच्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा जो कंट्रोल असतो तो व्हाईट मेन पशी राहतो, तिथे येतं, ते चेक करतं मेन फंक्शन आहे का. जर मेन फंक्शन नसेल तर इमिजिएटली थ्रो करतं एरर, डिक्लेरेशन सिंटॅक्स एरर, म्हणजे आपलं मेन फंक्शन मिस झालं असं समजायचं आपण. ओके. हॅलो हॅलो, आता मी दुसऱ्यांदा F7 की प्रेस करतोय, बघा ना काय होतं. कुठे आलो? डायरेक्ट CLR SCR कडे आलं ते. येस. Yes, sir. याचा अर्थ काय की इंट ए ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करून आलाय तो. त्याला ए हे व्हेरिएबल इंटिजर टाईपचं आहे असं माहिती कळली मशीनला, आणि तो सेकंड स्टेप कडे आला, CLR SCR कडे आला. जर मी Alt F5 की प्रेस केली तर आपल्याला प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दिसेल. हे प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे. वेलकम, थँक्यू. येस. Yes, sir. Now what will happen? Again I am pressing F7 key. After pressing F7 key, what will happen? CLR SCR जे काही फंक्शन होतं, जी काही कमांड होती ती एक्झिक्यूट होणार. लक्षात घ्या, आपण ज्या स्टेप वरती असतो त्या स्टेप वरती जोपर्यंत आपण असतो तोपर्यंत ती स्टेप एक्झिक्यूट झालेली नसते. येस. तुम्ही जोपर्यंत FY बीटेक मध्ये आहात तोपर्यंत FY बीटेक मध्येच आहात. ज्यावेळेस तुम्ही SY बीटेक ला जाणार त्यावेळेस तुम्ही FY बीटेक कम्प्लीट केला असं म्हणलं जाणार. येस. विचार करा. Yes, sir. Yes, sir. आपला कंट्रोल जर CLR SCR पशी असेल तर तो अजून CLR SCR त्यांनी एक्झिक्यूट नाही केलं. आपण जोपर्यंत FY बीटेक मध्ये आहोत तोपर्यंत आपण FY बीटेक कम्प्लीट नाही केलेलं आहे. लक्षात घ्या. सिमिलरली CLR SCR पशी कंट्रोल आहे आता आपला, म्हणजे आउटपुट स्क्रीन ही क्लिअर नाही झाली. हे जे दाखवतोय तो प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन दाखवतोय. नाव अगेन आय एम प्रेसिंग F7 की. आता तो CLR SCR कडून पुढच्या स्टेटमेंट कडे गेला, म्हणजे CLR SCR स्टेटमेंट कम्प्युटर हॅज एक्झिक्युटेड. येस. Yes, sir. लेट अस चेक इट बाय प्रेसिंग Alt F5 की. झालं का क्लिअर स्क्रीन? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Now I am pressing enter key. Now computer is at printf function is at printf function statement. त्या स्टेटमेंट कडे आहे ना, and computer is trying to display welcome message on the output screen. तो वेलकम मेसेज आउटपुट स्क्रीन वरती दिसावा त्याच्यासाठी लिहिलेलं ते printf स्टेटमेंट आहे. 21 नंबर लाईन आहे ती. 21:1 दिसतं का? हॅलो, 21 नंबरची लाईन. Yes, sir. अजून त्यांनी वेलकम मेसेज स्क्रीनवर दाखवलेला नाहीये. येस. कारण की आपण त्या स्टेप मध्ये आहोत, अजून 21व्या नंबरच्या लाईन वरती आहोत आपण. नाव आय एम प्रेसिंग F7 की. मग तो प्रिंट करेल वेलकम हा मेसेज प्रिंट करेल. केला का? यू कॅन चेक इट बाय प्रेसिंग Alt F5 की. येस. Yes, sir. Again I am pressing enter key. Now machine will understand a is equal to 10. ह्या स्टेटमेंट मुळे मशीन मध्ये काय स्टोअर होईल? a ची व्हॅल्यू ही 10 आहे अशी स्टोअर होईल. येतं का लक्षात? Yes, sir. आणि हे a ची व्हॅल्यू जर 10 दिली नाही तर गार्बेज व्हॅल्यू तो स्टोअर करतो, कचरा काहीतरी व्हॅल्यू स्टोअर करतो, त्याला गार्बेज व्हॅल्यू असं म्हणतात. ते जर चेक करायचं असेल तर विंडो मध्ये जातोय मी. बघा आहे ना, विंडो मध्ये जाऊन आय एम ओपनिंग आहे ना वॉच ऑप्शन आहे. You can select watch option, and in this watch option when you will click on that watch option, so such kind of window gets appear on your screen where you can mention your variables. For example, a variable we have used in our program, so I can click on this green line. ठीक आहे, एंटर दाबा जर क्लिक होत नसेल तर, and here you can mention your variables. I am mentioning a variable. बघा हे जे दिसतं इकडे आहे ना मायनस, दिसतं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मायनस किती दिसते? 29,222. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ a. जर आपण a इज इक्वल टू 10 लिहिलं नाही तर तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज व्हॅल्यू काय पण घेणार, मायनस 29,222 असं काय पण घेईल तो. त्याच्यामुळे तिकडे आपण a इज इक्वल टू 10 लिहिलेलं आहे. आता मी अजून आपण तिथे आहोत, कुठल्या त्या स्टेप मध्ये आहोत, a इज इक्वल टू 10. F7 दाबल्यानंतर मग ऍक्च्युली ही जी काही गार्बेज व्हॅल्यू आहे
मायनस 29 किती बघा ना 29,222 ही व्हॅल्यू रिप्लेस होणार कितीनी 10 हॅलो यस Yes, sir. मी प्रेस करतोय F7 की यू कॅन चेक इट झालं का इज इक्वल टू 10 हॅलो यस Yes, sir. वॉच विंडो मध्ये दिसतंय का इकडे इज इक्वल टू 10 ह्या स्टेपमुळे ए ची व्हॅल्यू 10 झाली लक्षात घ्या जर तुम्ही ती दिली नसती तर मायनस किती होतो 22,900 काहीतरी होत ते बघा 29,222. हा 29,222 त्याच्यामुळे हे इज इक्वल टू 10 लिहिणं गरजेचं आहे ओके बघा आपण चेक करूया कसं होतं बघा मग इथे आलं ते ना इफ कंडिशन कडे आलं 10 इज ग्रेटर दॅन 10 ट्रू ऑर फॉल्स सांगा False. फॉल्स त्याच्यामुळे कंट्रोल जो आपला आहे आता ह्या लॉजिकल कंडिशन पाशी तो जम्प करणार आहे आणि स्किप करणार बॉडीला डायरेक्ट बॉडीच्या बाहेरच्या पुढच्या स्टेटमेंट कडे जाणार आय एम प्रेसिंग F7 की यू कॅन चेक इट पुढे जातं बघा आता दिसत नाही आपल्याला हे थोडस इकडे घेतोय मी सरकून कुठे गेलो हॅलो इथून त्यांनी डायरेक्ट जम्प मारला कुठे थँक्यू कडे यस Yes, sir. Yes, sir. आणि गेट स्टेज मुळे आपल्याला आउटपुट स्क्रीन दिसणार आता बघा आणि काय दिसलं बघा कळतं का कसं एक्झिक्यूट करतं विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड फास्ट एवढी त्याचा स्पीड आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्यूट करून दाखवतोय का तर समजावते कसं एक्झिक्यूट करतं मशीन एक्झिक्यूट्स एनी प्रोग्राम विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मशीनला जास्त वेळ नाही लागत आपल्याला वेळ लागतो आपण विचार करत बसतो यस समजलं का कसं एक्झिक्यूट झालं Yes, sir. बघा परत मी एकदा काय करतोय आता लॉजिकल कंडिशन आपण ट्रू करून एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करतोय इथे मी लॉजिकल कंडिशन ट्रू करण्याचा प्रयत्न करतोय इज इक्वल टू 10 म्हणजे ट्रू राहील ती once again we will execute watch बघा इनिशियली काय दिसतंय स्क्रीन वरती वॉचच्या अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे का अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आपला कंट्रोल ह्या मेन फंक्शनच्या आतमध्ये नाहीये मेन फंक्शनच्या आतमध्ये ज्यावेळेस कंट्रोल येणार त्यावेळेस त्याला ए हा इंटिजर आहे असं कळणार हॅलो त्याच्यामुळे तो काय म्हणतोय अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे कळतं का हे काय आलंय असं अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे हॅलो Yes? Yes, sir. Now I am pressing F7 key. Execution of the program gets started from Kutun main function. Yes? Yes, sir. Yes, sir. आणि वॉच विंडो मध्ये काय दिसतंय अनडिफाईन्ड सिम्बॉल आहे दिसतंय का Yes, sir. Yes, sir. आता बघा ना when I will press F7 key immediately control of the computer will jump into the main function आणि पहिलं जे स्टेटमेंट आहे int a तर त्या मशीनला कळेल ए हे इंटिजर टाईपचं व्हेरिएबल आहे तो इमिजिएटली गार्बेज व्हॅल्यू काहीतरी म्हणजे इंटिजर व्हॅल्यू गार्बेज इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करणार स्वतःच्या मेमरीमध्ये मी F7 की प्रेस करतोय बघा ना CLR SCR वरती जम्प होईल तो आणि ए ची व्हॅल्यू जी काही अनडिफाईन्ड सिम्बॉल होता तो डिफाइंड होईल तो इंटिजर व्हॅल्यू काहीतरी घेईल आय एम प्रेसिंग F7 की यस येतं का लक्षात बघा ए इज इक्वल टू परत मला वाटतं तेच व्हॅल्यू घेतलेले त्यांनी -29,222 आपण जर आउटपुट स्क्रीन चेक केली तर ही प्रिव्हियस आउटपुट स्क्रीन आहे येस मी आता फास्ट एक्झिक्यूट करतोय हॅलो Yes, sir. F7 आउटपुट स्क्रीन जी काय आहे ती क्लिअर झाली येस Yes, sir. Once again, I am pressing F7 key. It will display welcome message on the output screen. Machine displayed welcome message on output screen. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Now value of A is equal to 10. So this value, which is garbage value, it gets replaced with 10, F7. Yes? Hello? झाली काय रिप्लेस येस फीस म्हणा की काय तर दिसतंय का Yes, sir. Now logical condition is tested 10 is equal to 10 logical condition remains true therefore it will start and executing entire body of if statement हे ट्रू असल्यामुळे तो इथे आतमध्ये येणार आणि इथे लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू ह्या स्टेटमेंट वरती येणार तो
अजून काही स्क्रीनवर दिसणार नाही ते. वेन आय विल प्रेस F7 की इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम युअर बॉडी आणि तो लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू हे आपण G0 कोण आहे? कोण आहे होते G0? हॅलो, G0 कोण आहे? रिमूव्ह केलं मी. ठीक आहे, तुम्ही लक्ष ठेवा थोडंसं. बघा ना G0 मला वाटतं काही दुसऱ्या पण कॉलेजेसची येऊन इकडे घाण करतात आहेत, लेक्चर आपल्याला डिस्टर्ब करतात आहेत. लक्ष ठेवा आहे ना, दुसऱ्या कॉलेजची दुसऱ्या डिव्हिजनची माहित नाही. मला वाटतं लेक्चर संपलं आपलं. येस Yes, sir. Yes.